आज 5/11/2021 महावाक्य को सुंदर भावरे स्पष्टीकरण करने निमंते आम निकटरे उपस्थित अछंती ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। आज मुरलीर सारे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे विचार सागर मंथन करी सेवार भिन्न भिन्न उपाय सबू बाहर कर जहा द्वारा समस्त को बाबांकर परिचय मिल जिवो। बाबाजी कहते विचार सागर मंथन करवा अर्थात ज्ञान को जमी वैज्ञानिक माने रिसर्च कर रिसर्च करवा विचार करवा प्रकृत में आमे कि मु केमिति समस्त को बाबांकर परिचय देवी आत्मा अनुभूति करेवी कि समय महत्व केमिति बुझेबी कर्मर गुह्यगति केमिति बुझेबी आमे ताकू मनन चिंतन करवा जति भी किसी डाउट आसीबो बाबा को जदि आमे पचारिबा बाबा ता पर दिन मुरली रे मध्ये बुझाई देबे। केते आमर विभिन्न प्रकार मैगजीन लिटरेचर आदि अच्छी से मध्ये आमको आम प्रश्नर उत्तर मिल जिवो किंतु आमे विचार सागर मंथन करवा उचित दरकार जहा द्वारा समस्त को बाबांकर परिचय मिल जिवो। आज प्रश्न रे बाबा पचारुचंती बाबा प्रत्येक पिला को निजर भाग्य उच्च करिबा पाई केउ प्रकार जुक्ति बताउछंती। बाबा प्रत्येक पिला को निजर भाग्य उच्च करिबा पाई केउ प्रकार जुक्ति बताउछंती। बाबा कहउछंती उत्तर रे जदि निजर भाग्य को उच्च करिबा को चाहुच तेबे निज भितरे थिबा सबु विकारी अभ्यास गुडी को छाड़ी दियो। मिछ कहिबा क्रोध करिबा ए सबु बहुत खराब अभ्यास ता बदल रे सेवा करिवार शौक रख। जेपरी बाबा निरंकारी होई सेवा करुचंती सेही परी जेते दूर संभव अन्य मानंकर कल्याण अर्थे आत्मिक सेवारे व्यस्त रुह। भाग्य को उच्चा करिबा पाई हमको विचार सागर मंथन करवा आत्मिक निशारे रहिबा अन्य मानक कल्याण पाई आमे बहुत चिंता करबा जेते बेले आमे अन्यर कल्याण करबा सेतले ही निजर कल्याण हबो। तेणु अन्यर कल्याण जदि करबा आमे चिंतन करबा कहा पाई कौन दरकार काहाकू ज्ञान दरकार काहाकू शांति दरकार काहाकू सुख दरकार कहार समस्या समाधान हो पारिबा दरकार कहा पाई कौन दरकार आमे सेही अनुसार आमे ताकू बाबा को शक्ति को यूज करी बाबा को कही कि आमे सेमानकू सेया देबा जहा फल रे आमे अन्य मानकू निज समान करि परिबा एवं मिछ कहिबा क्रोध करिबा एई भली खराब अभ्यास रो निश्चिंत आमे दूर रे रहिबा ता बदल रे सेवा करिवार शौक रखिबा। पिला मानंकू अति इंद्रिय सुख सेते बेले अनुभव होइथाए जेबे निश्चय करि थांती जे आमे माने बेहद बाबांकर संतान अटु बास एही गोटिए कथारे ही खुशीर निशा चढ़ीताए एहा हेउची स्थायी खुशीर पॉइंट। तेनु आमे कहार संतान मु कोठु आसीची मु कोन पय आसी रंगमंच रे मु कोन करूची मोर अभिनय किभली हेबा दरकार एभली आमे जतले नशारे रहिबा ए होची बहुत खुशी हमको अनुभव हो पारिबो। विकारी मानंकू पतित भ्रष्टाचारी कुहा जीवो क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी कुहा जाए नाही। तेनु बाबा सेट पे कहउछंती जे एमिति नुहे जे क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी कुहा जीवो नाही तेनु आमे क्रोध करबा से कथा नुहे बाबा जी बतई दउछंती पतितपना प्रकृत रे विकार द्वारा ही हेथाय। एही निश्चय हेबा दरकार जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउचंती तेबे केते नियमित हेबा दरकार। एठारे कौनसी हॉस्टेल नाही जदि हॉस्टेल तैयारी करिवे तेबे बहुत घर दरकार जदि 7 दिन 4 दिन पाई भी आसुचंती तेबे भी बहुत घर दरकार हेउची। सेथिपाई बाबा कहउचंती गृहस्थ व्यवहार रही केवल बाबा को याद कर बास बाबा ही पतित पावन अटंती। बाबा कहउचंती मते याद कर मु ग्यारंटी देउछि जे तुमर सबु पाप भस्म होई जिवो। तेणु यही निश्चय रहिबा दरकार बाबा हमको पाठ पढ़ाउचंती एवं बाबा ग्यारंटी दउचंती तुमर सबु पाप भस्म होई जिवो। तेणु हमको केते रेगुलर आउ पंक्चुअल हेबा दरकार कारण ये विद्यालय हेले मध्ये एठी बाबा हॉस्टेल रखी नांती कारण सारा विश्वर आत्मा मानंकू जदि आसीबे सारा विश्वर आत्मा मानंकू कोन बाबा रखी परिबे आमे कोन एते प्रबंध करि परिबा। तेनु
बाबा कहते घरे रुह भले किंतु ये पाठ पढ़ा घरे रहीकि भी कर, निजको लाइट बनाओ, निजको माइट बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ ज्ञानर प्रयोग द्वारा। बाबा आज कहते मेला प्रदर्शनी आदि रे जेउ माने भी बुझाइबाकू अछंती सेमानंकु बाबा निर्देश देउचंती मूल कथा बुझाइबाकू हेबो जे सर्वोच्च भगवान जणे ही अटंती, सिए ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। तेणु प्रदर्शनी आदि रे आमे गोटे कथा आग बुझेबा जे किए ज्ञानर सागर, किए पतित पावन, किए सर्वोच्च कर्ता, किए दुख हर्ता सुख कर्ता। आमे बाबांकर मोटामोटी भाव में आमे बापा किए, आमे यही परिचय आमे समस्त को देवा। मोर अविनाशी बापा किए, आत्मार बापा किए, जदि आमे समस्ते जानी परिबा आत्मार बापा परम पिता परमात्मा, ताहले आउ सब कथा ऑटोमेटिक बुझी परिबा। बाबा कहते जे कौनसी धर्म अवलंबी भी हुअन्तु बाबांकर संदेश समस्तଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट, तांकु ईश्वर पिता मुक्तिदाता बोली कहउचंती, सिए मुक्त करिबाकू निश्चिंत एही पतित दुनिया को आसीबे। कली जुगर अंत समय रे सारा दुनिया ही तम प्रधान होई जाइछि, तेबे सत प्रधान हेबो, तेबे जेबे सत प्रधान हेबो तेबे नुआ दुनिया को जाई परिबो। बाकी जेउ माने सत्य जुग को आसीबे नाही से माने शांति धाम रे रही थांती। तेणु बाबा कहते सबु धर्मर आत्मा मानकर पिता होउचंदी परम पिता परमात्मा। तेणु सबु धर्मर आत्मा माननको बाबांकर परिचय दरकार, कारण समस्ते वर्तमान बाबांकर परिचय पाई घर को फेरिबे, आ जो माने पाठ पढ़िबे से माने ही नुआ दुनिया को जाई परिबे, अन्य माने शांति धाम रे रहिबे। एई कथा मध्ये बाबा थरे मुरली रे कहितले जे कोनोसी धर्मर आत्मा होंतु जदि थरे से बाबांकर परिचय पाइबे ताहले तांको धर्म रे मध्ये से उच्च पद पाई परिबे। तेणु समस्तक पई शिव बाबांकर परिचय नित्यांत जरूरी अटे। बाबा को पत्र लिखिबा दरकार जे बाबा मु अति इंद्रिय सुख रे अछि, आमको सुख धाम को जीवा पाई आउ अल्प समय बाकी रहिला। 63 जन्म आमे बहुत रोगी होई रहिलु, कौनसी प्रतिकार न हेबा कारणरू सेही रोग बहुत कड़ा होई गला, काहा द्वारा भी चिकित्सा होई परिला नाही। तेणु रोग भितरे भितरे घर करि नेला। एही रोग एपरी जे एकमात्र अविनाशी डाक्तरଙ୍କ बिना केबे भल होई पारिबो नाही। तेणु बाबा जी सुप्रीम सर्जन रो कर्तव्य करुचंती। तेणु 63 जन्म हेलाणी आमे विकर्म करी करी जेमती कि आत्मार रोग बढ़ीगला, पुराणा रोग हो गला, आउ आत्मार ए रोग को दूर करिया पई आउ केही भी परम पिता परमात्मा को भली सुप्रीम सर्जन को व्यतीत आउ केही भी ए रोग को भल करि परिबे नाही। तेणु आमे कौन करिबा, आमे समस्ते आत्मार पिता परम पिता परमात्मा को आमे सुप्रीम सर्जन रूपरे पिता रूपरे माता रूपरे सबु संबंध रे आमे तांको याद करिबा, तांको पाखरे ही आमे आत्मार रोग को भल करिबा। बाबा बुझाउचंती जेते दूर संभव बाबा को याद कर, तेबे तुमे पक्का होई जिवो। याद केबे भूलिबा उचित नुहे। मुख्य हेउचंती एकमात्र बाबा, बाकी एही छोट छोट चित्र रहिछि बुझाइबा पाई। एही चित्ररु सिद्ध करिबा को हेबो जे शिव शंकर एक नुहंती, किंतु मुख्य कथा हेउचंती बाबा। तेणु आमे बाबांकर परिचय देला बेले आमे अलगा चित्र अपेक्षा शिव शंकर चित्ररु मध्ये आमे क्लियर करि परिबा जे प्रकृत रे शिव किए शंकर किए। आमे तो आगुरु जानिथिले शिव शंकर एक बोली, कारण आमे देखि थांती जे शंकर जोठी सेठी शिवलिंग थाए, आमे भावंती समान बोली। तेणु बाबा एबे बुझेई दउचंती शिव होउचंती रचयिता, शंकर होउचंती रचना, शिव होउचंती पिता, शंकर होउचंती पुत्र, शिव होउचंती कल्याणकारी, शंकरଙ୍କ द्वारा विनाशर कर्तव्य करा जाई थाए। शिव निराकार आ शंकर तो आकारी देवता। तेणु आमे क्लियर बुझी परिबा निराकार परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा।
ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଏପରି ଅଟେ ଯେ ବେମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବସି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଛୁଟି ନେବି, କାରଣ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିମାରୀ ସମୟରେ ବି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ବିମାରୀ ସମୟରେ ବି ଆମେ ମୁରଲି ଶୁଣିପାରିବା। ଯଦି ମୁରଲି ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାବା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟ ଦେବା। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁରଲି ଶୁଣିବା। ଆଉ ସେଇ ମୁରଲିର ପଏଣ୍ଟକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ସାରା ଦିନକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ମଇଳା ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ବହୁତ ସୁଧାର, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଲାତ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ସିଏ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲାତ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଅପସେବା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅବଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୁଧାର ଗାଈ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହା କାହା ପାଖରେ ଆମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରରେ କାହା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କିଏ ଲାତ ମାରିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖଦାୟୀ ବୋଲ ବି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କେହି ବି କ୍ରୋଧ ବା ଅହଙ୍କାର ବା କୌଣସି ବି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅବଗୁଣ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରବାର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଳନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଢ଼ାଇ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ପରିବାରକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବା ଅହଙ୍କାର ଆଦି କାହିଁକି ରଖିବା। ବାବା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଏପରି ଅଟେ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ବାବା ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନ ଗଢ଼ିବେ ତେବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଛି କାହାର କାରଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଳେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲେ, ସେ ଭାଇ ବା ସେ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଦି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ସକାଶ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ସେବା ଖୁସିର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଯେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ତୁମକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ମଧ୍ୟ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେବା କରିବା ଶିଖିବା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିବା ଶିଖିବା। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ସେବାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ତନରେ ଯଦି ସେବା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଧନରେ ବି ସେବା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦୀମାନେ ମନା କରନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଚ୍ଚି ମୋତେ ତ ଯଜ୍ଞ ସେବାର ଟିକେ ମୌକା ଦିଅ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ସେବାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଦାଦି ଜାନକୀ କହନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ବର୍ତ୍ତନ ବାବା ନେ ଦିଆ ହେ ଇଏ 3 ରତନ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରିବା। ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିନଥିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ନିରଅହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ସବୁ କିଛି ହାତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଦାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ନୌକରମାନେ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚପଲ ସିଲେଇ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାସନ ମାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ସେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଘରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଭାବିକି ଆମେ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ବିନା କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ୟାଦ କରିବାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ତ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ କେମିତି ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଆଉ ୟାଦ ବିନା ତ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଦ ନ କଲେ ତ ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାଦରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବିଘ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ୟାଦ କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, କେତେ ନଶାର ସହିତ ଆମେ ୟାଦ କରିବା, ତାହେଲେ ମାୟା ତୋଫାନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଯାଇ ସେବା କର, ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ହାତରେ ପର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ 4-5ଟି କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏହାକୁ ଯିଏ କେହି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଚତୁରତା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କର, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେବା କର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପର୍ଚିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଚି ବି ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ଥିବ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ନମଃ, ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅବିନାଶୀ ପିତା କିଏ, ତେଣୁ ଆମେ କେବେଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସାରା କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଥିବା ପର୍ଚି ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ଯୋଦ୍ଧା। ରୁହାନୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ, ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ଅଳସୁଆର ନାମ ନିଶାନ ବି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ନଥିଲେ ଆମେ ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ସଦାବେଳେ ଆମେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ, ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ମିଳିତ ଭାବରେ ରହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ନଲେଜକୁ ଲାଇଟ୍ ବି କୁହାଯାଉଛି, ମାଇଟ୍ ବି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ନଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଖରେ ଏଭଳି ନଲେଜ ଥାଏ ସିଏ କେବେ ବି ମାୟା ଠାରେ ପରାଜିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ସଦା ସାଥିରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଯାହା ବି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଇଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ କରିଦିଅ, ତେବେ ଉଇଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଉଇଲ୍ ପାୱାରକୁ ଯଦି ଜାଗୃତ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସେବା କରିପାରିବା, ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା କରିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ କାୟମ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ନିଜର ଉଇଲ୍ ପାୱାରକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଉଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଉଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କମି କମଜୋରି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଇଲ୍ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଇଦେବା, ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ଆମ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।